नमस्कार। एक बार फिर मैं आप जी के रूबरू होया। कुछ प्रश्न आए सी मेरे पास, जिन्हां विचों एक प्रश्न सी विदेश यात्रा, विदेश विच सैटल किस तरह हो सकता है। सानू कुंडली विच की देखना चाहिए कि असीं जिस तो जान सकीए कि ये जातक विदेश जाके सैटल हो सकता है। विदेश जान वास्ते सब तो वड्डी गल यह है कि उसकी कुंडली विच यात्रा के योग बनते हैं। विदेश योग के नाल नाल यात्रा का योग भी होना चाहिए। यात्रा किस भाव तो देखते हैं और किस राशि या ग्रह तो सानू यात्रा का पता चलता है। सब तो पहला प्रश्न है, कई बारी ये भी प्रश्न आता है कि असी लगन तो देखिए या चंद्रमा तो देखिए। लगन और चंद्रमा दोनों तो ही असी देख सकते हैं। लगन तो भी देख सकते हैं और चंद्रमा तो भी देख सकते हैं। जे गल करिए चंद्रमा तो छठे, सत्तवें, नौवें, 10वें ਅਤੇ 12वें भाव तो सानू विदेश यात्रा का पता चलता है। अगर उत्थे चर राशि है और चंद्रमा खुद आप भी 6, 7, 9, 10, 12वें भाव दे विच बैठा है, चर राशि का होके बैठा है, तो समझ लो कि उसकी जातक की कुंडली विच विदेश का योग है। वो विदेश जा सकता है। बल्कि चर राशि के नाल तो एक प्रबल योग बन जाता अगर चंद्रमा चर राशि का होके 6, 7, 9, 10 और 12वें भाव से बैठा है। जेकर 3 यानी तीसरे भाव, छठे, 7वें, 9वें, 10वें भाव में अगर कोई ग्रह उच्च राशि का होके बैठा है, तद भी उस जातक लिए विदेश का जड़ा है योग बनता, विदेश जाने का योग। 12वें भाव में जेकर नीच राशि का कोई ग्रह बैठा है, फिर भी योग बनता है, फिर भी विदेश का योग बनता है। इस तो अलावा कुछ योग होर भी ने जिन्हां ते आपां विचार कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ चंद्रमा की गल सी। अगर लगन तो देखिए आपां, लग्नेश खुद अगर 12वें भाव के नाल संबंध बनाउंदा है या 12वें भाव विच बैठा है और चर राशि का होकर बैठा है, तो सानू सूचना मिल जाती है कि इसकी स्थान परिवर्तन होगा। चर राशि में 12वें विच जेकर चर राशि है, उत्थों ही सानू जान लेना चाहिए कि इसका परिवर्तन हो, स्थान परिवर्तन होगा। जेकर चौथे का स्वामी और लगन का स्वामी 12वें भाव में दोनों युति करके बैठे ने और उत्थे चर राशि है, तो फिर सानू ये जान लेना चाहिए कि ये जिहड़ा जातक है विदेश ही नहीं जाएगा, विदेश जाके अपनी जमीन जायदाद उत्थे जाके सैटल भी होएगा। क्योंकि चौथे का स्वामी और जाना किने है, लग्नेश ने। लगन दा जातक कौन है, शरीर कौन है, लगन। लगन और चौथे का स्वामी जेकर 12वें विच युति कर रहे हैं और 12वें विच चर राशि है, तो ये पक्का है कि वह जातक विदेश जाएगा और अपनी जमीन जायदाद भी उत्थे बनाएगा और सैटल भी होएगा। इस तो अलावा जेकर 9वें का स्वामी या दूसरे, 10वें या 11वें का स्वामी
12ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ 9ਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗਯ ਸਥਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਗਯ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਵਾਮੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 10ਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਔਰ 11ਵਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਾਹਵੇਸ਼ ਹੈ, ਆਏ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਚਰ ਰਾਸ਼ि ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਉੱਚ ਦਾ ਹੋ ਕੇ 12ਵੇਂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਚਾਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? 1, 4, 7 ਅਤੇ 10। ਮੇਸ਼, ਕਰਕ, ਤੁਲਾ ਅਤੇ ਮਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਚਾਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਠੀਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1, 4, 7, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਦੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ 12ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਜਾਤਕ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਸਪਤਮ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਪਤਮ ਤੋਂ। ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਪਤਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਯਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਟਮ ਭਾਵ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ 12ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, 12ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਅਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਪੀੜਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਗਰ 6ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰਹਿ 12ਵੇਂ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ D1 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ D ਚਾਰਟ ਹੈ, ਚਤੁਰਥਾਂਸ਼ D4, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣਦਾ। ਚਤੁਰਥਾਂਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਜੇਕਰ ਚਤੁਰਥਾਂਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਭਾਵ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਪੀੜਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਨੇ? ਅਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰਹਿ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਅਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੋ ਚਤੁਰਥਾਂਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਭਾਵ ਅਗਰ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਕੇ 12ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਤੁਰਥਾਂਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਭਾਵ, ਲਗਨ ਅਤੇ 12ਵੇਂ ਭਾਵ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਗਨੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਸਵਾਮੀ, ਚੌਥੇ ਭਾਵ ਦਾ ਭਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੁੱਧੀ ਕਰਕੇ 12ਵੇਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਾਂ 12ਵੇਂ ਦੇ ਲਗਨ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ 12ਵੇਂ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਤਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। D4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ
ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਭਾਵ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ D4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਭਾਵ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਭਾਵ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।